ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے ود ان دی اسٹیڈیم باؤنڈری، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ فوڈ سٹالز تھے، ڈرنکنگ واٹر اویلیبل تھا، وہ بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، گورنمنٹ آف سندھ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو نمبر آف سٹالز ہیں، فوڈ سٹالز جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے اندر جو ود ان اسٹیڈیم باؤنڈری لگے ہوئے ہیں ان کو انکریز کر دیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ڈرنکنگ واٹر بہت زیادہ اویلیبل ہو۔ پلس بیک اپ سپورٹ کے طور پہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے بہت زیادہ اویلیبل ہو، پلس بیک اپ سپورٹ کے طور پہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے اور انشاءاللہ پاکستان رینجر سندھ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ایڈیشنل واٹر ٹینکرز ہیں ڈرنکیبل واٹر وہ بھی اویلیبل ہوں گی تاکہ لوگوں کو اس ویدر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگا۔ جو چیکنگ پروسیجر ہے وہ بالکل وہی رہے گا، اور جو آئٹمز کی لسٹ لوگوں سے شیئر کی گئی تھی بینڈ آئٹمز کی، دیٹ کنٹینیوز سیم۔ لوگ وہ جو آئٹمز پروہیبٹڈ آئٹم منع کیا گیا وہ لے کر نہیں آئیں گے۔ موبائل فون، سیل فونز دے آر الاؤڈ، اور چارجنگ بینک کی پرمیشن پہلے بھی نہیں تھی، ابھی بھی نہ لے کر آئیں۔ اس میں صرف ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے فیمیل اسپیکٹیٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ جو ہینڈ بیگز لاسٹ ٹائم لے کر آئے تھے وہ کوشش کریں وہ چھوٹے سائز میں ہوں، اور ان کے اوپر جو یوزیبل آئٹم ہے وہ بھی کم سے کم کوانٹٹی میں رکھیں۔ اس کا ایڈوانٹیج سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا چیکنگ پروسیجر ہے جو مارشلنگ ایریا کا ہے اور جو اسٹیڈیم کے گیٹ کے اوپر ہے، اسی طرح جو ڈراپ زون کے اوپر ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہماری اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہے 35 to 40,000 لوگوں کی، ان کے لیے یہ جو 4 گھنٹے کا اسکیننگ پروسیجر ہے، اگر پروہیبٹڈ آئٹمز نہیں لے کر آئیں گے، ہینڈ بیگز چھوٹے رکھیں گے، تو آئی کین اشور یو کہ انشاءاللہ 4 گھنٹوں میں میچ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے جتنے لوگ بھی میچ دیکھنا چاہیں گے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اسٹیڈیم میں ان ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہماری وی آئی پی موومنٹ ہے، اس کا جو وی آئی پی روٹ ہے وہ ہم پرانی جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے اسی کو فالو کریں گے، اسی روٹ کے اوپر آ رہے ہوں گے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی بڑا اچھا ڈسپلن ہم نے دیکھا، کوئی ہمارا ٹریفک جیم نہیں ہوا، کوئی ہماری سیکیورٹی پرسنل کی کیولکیڈ کی ٹیم کی موومنٹ جو ہے وہ کہیں پہ کسی جگہ کے اوپر امپیڈ نہیں ہوئی۔ اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طریقے سے آرگنائز کریں اور اسی طرح فالو ہو۔ جو میڈیا کی وینز کی ہم نے لاسٹ ٹائم ارینجمنٹ کی تھی، ڈی ایس این جی وین کی آپ کو کوچنگ سینٹر کی جگہ دی گئی تھی، اور ساتھ آپ لوگوں کو ایک ایڈیشنل پروویژن تھی کہ جو فلائی اوور ہم نے بلاک کیا ہوتا ہے وہ آپ کی کوریج کے لیے اویلیبل تھا، بٹ کچھ میڈیا پرسنل ایسے تھے جو آپ کو پتہ ہے فلائی اوور جو ہے اس کے نیچے آ گئے، گیٹ کے سامنے آ گئے، تو دیٹ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو تھوڑا سا فالو کریں، اسپیشلی جب ہمارے ٹیم کی موومنٹ آتی ہے اسٹیڈیم میں، تو اس میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو روڈ سائڈ ہے اس کو ضرور خالی رکھیں، اور جو سیکیورٹی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں گے، اور جتنے ہمارے سیکیورٹی کے پروسیجرز ہیں وہ سارے کے سارے ریپلیکیٹ ہوں گے، کوئی چینج نہیں ہوگی، صرف اس میں ہم فلیکسیبلٹی اتنی رکھیں گے کہ ہم لوگوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ سر یہ بتا دیجیے گا، انر جو رینجرز کے پاس سے پوری اسٹیڈیم کی سیکیورٹی، جو لوگ ٹکٹس کے ذریعے اندر جا رہے تھے انکلوجرز میں، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی اس ایریا میں بھی جہاں پر اسٹالز لگے ہوئے تھے، چاہے وہ پانی کا ہو یا کھانے کا اسٹال، تو لوگوں کو بڑی مشکلات ہو رہی تھی، تو کیا کم از کم اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا لوگوں کو کہ واپس ان کو باہر آنے دیں؟ جی بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایکچولی لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ اسٹیڈیم میچ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اسٹیڈیم کے بعد بہت زیادہ کراؤڈ تھا، جو اسٹیڈیم میں آنا تھا کہ جو اندر بیٹھے لوگ ہیں وہ ڈرنکیبل واٹر کے یا ایٹیبل کے لیے باہر، تو ان کو تھوڑی ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اسٹیڈیم میں رہیں، تو جیسے اسٹیڈیم فل ہوا، باہر روڈز آپ کی خالی ہو گئیں، پورا کراؤڈ ان ہو گیا، اس کے بعد دیور نوٹ، ان کو روکا نہیں گیا تھا، دیور الاؤڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دی اسٹیڈیم انکلوجر اینڈ گو ٹو وہ جو اسٹال ایریا تھا، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں۔ بتائیں گے ٹریفک پلان کے حوالے سے، اور سر آپ کے پاس جی ابھی تھوڑا ایک بات سر بس
पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज सिक्योरिटी हुकाम की प्रेस ब्रीफिंग। कराची स्टेडियम में बूथ की तादाद बढ़ाई जाएगी। वर्किंग डे में आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे, ऐसा कहना था ब्रिगेडियर शाहिद का। उन्होंने ये भी कहा कि पानी का इंतजाम भी होगा। ममनुआ एशिया को स्टेडियम में इसमें हमें जीरो ट्रैफिक देनी है उनको रूट पर, और उसके अलावा रूट पर हम पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज सिक्योरिटी हुकाम की प्रेस ब्रीफिंग। स्टेडियम में बूथ की तादाद बढ़ा रहे हैं। स्टेडियम के गेट 3 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। ब्रिगेडियर शाहिद जो कि मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को दरख्वास्त की है स्टेडियम के फूड स्टॉल्स में इजाफा किया जाए और वर्किंग डे में आवाम को सहूलियात दी जाएंगी। ट्यूसडे को वर्किंग डेज हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक का जो इनफ्लो है वो कुछ ज़्यादा होगा, मगर इंशाल्लाह उसके लिए अभी DI ट्रैफिक प्लान पे रोशनी डालेंगे। तो हमारी इजाफी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो देंगे। इसमें जो बुनियादी हमारा कंसेप्ट था सिक्योरिटी का, वो यही था कि इसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से भी हमें कंडक्ट करना है, भी नहीं क्रिएट करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों की ताउन की वजह से आप सब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, मीडिया ने भी, और बल्कि मैं मीडिया को भी क्रेडिट दूंगा कि इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया और लोगों को एजुकेट किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को, बल्कि अक्सरियत लोगों को पहले ही पता था कि उनको किस रूट से जाना है, उनका एलोकेटेड पार्किंग एरिया कौन सा है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए भी इसी तरह मीडिया अपना रोल प्ले करे, क्योंकि जो पहले आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो उस दिन, मैच वाले दिन, हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक जोन की पुलिस का ताल्लुक है, हम PSL की तरह 6000 से ज़्यादा नफरी हम डिप्लॉय करेंगे। 5 लेयर होंगे सिक्योरिटी के। स्टेडियम की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले होगी। स्टेडियम से बाहर 4 लेयर्स को यहाँ की लोकल पुलिस उसको गार्ड करेगी, जिसमें रूफटॉप्स भी लगेंगी। हम जो मेन उसके पेरिफेरल रोड्स हैं स्टेडियम के, उनको कवर करेंगे, जो मेन शाहराएँ हैं उनको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस तमाम तर ताउन के बाद हम इसको भी बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इसको अंजाम पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा DI साहब ट्रैफिक से कि वो आपको ट्रैफिक प्लान के बारे में बताएं, उसके बाद के सवाल तो आप जरूर उनको करें। सर फिर थोड़ी सी आगे कर लेंगे। ये थोड़ा आवाज़ आ जाएगी सर। नहीं सर, वो आपको फिक्स नहीं सर, मैं थैंक यू सर, आपका फोकस करना चाहते हैं सर। ये अब सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह साहब और रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के बारे में बता दूंगा। ऑलमोस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान वही है जो पिछले PSL के मैच का था, यानी कि स्टेडियम के अतराफ में 4 सड़कें, डालमिया रोड, कारसाज से जो लेफ़्ट टर्न लेके रोड है वो, हसन स्क्वायर से आने वाली अप्रोच और न्यू टाउन वाली अप्रोच, ये बंद की जाएंगी। लेकिन आवाम की कंफर्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा बंद करने के टाइमिंग्स हमने चेंज किए हैं। पहले मैच में हमने 11 बजे मॉर्निंग में या दिन में वो रोड ब्लॉक कर दिए थे। अब हम कोशिश करेंगे कि 2 बजे के करीब उस रोड को ब्लॉक करें। उसकी मेन वजह ये है कि जो ख़ास तौर पे पीर और मंगल के वर्किंग डेज में जो स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ से जो बच्चे जाते हैं घरों को, वो वहाँ से चले जाएं और कोई इनकन्वीनियंस ना हो। पार्किंग लॉट्स वही हैं, पार्किंग लॉट्स का अरेंजमेंट भी वही है। हसन नीपा से लेके जेल चौरंगी तक का जो पोर्शन है वो हम फिल्टर्ड ब्लॉकेट करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेस, लोकल रेजिडेंट्स, इलाके के रहने वाले मशहूर हॉस्पिटल्स जिनका जिक्र आया है, लियाकत नेशनल और आगा खान, इनका जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पेशेंट्स और एम्बुलेंसेस, इन सब को हम फिल्टर करते रहेंगे ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज ना हो सके। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि 2 वर्किंग डेज आ रहे हैं जिसमें हम फील करते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर आएगा, तो हम आपके तवज्जुह से अवामुन्नास को मैसेज करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके
दें शारा फैसल को, शारा पाकिस्तान को, और जो एक्सप्रेस वे चल रहा है आपका जिसकी दोनों साइड चल रही हैं, अगर इस पे वो आएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो आपकी दूसरी आर्टरीज के ऊपर लोड नहीं आएगा। ये अरेंजमेंट्स हमारे तकरीबन जो बाईपास हम करेंगे और जो ब्लॉकेट्स करेंगे ये रात को 11:30-12 बजे तक रहेंगे, जब तक कि हमारा क्राउड डिस्पर्स नहीं हो जाता। तमाम स्टाफ जितनी भी डिप्लॉयमेंट होगी उसको ब्रीफ किया हुआ भी है और इंशाल्लाह मज़ीद दिनों में ब्रीफ करते रहेंगे कि जी ह्यूमन नीड्स और इंसानी ज़रूरतें और एमरजेंसीज़ के जो फैसिलिटेट करें और शहर के अंदर एक फ्रेंडली ट्रैफिक पुलिसिंग के इमेज को रेस्टोर करें। शुक्रिया सर। दो सवाल हैं, एक तो पूरे पैनल से है कि एक एसओपी पूरी दुनिया में उसका क्रेडिट कौन लेगा। तो हमने देखा कि नवाज शरीफ भी क्रेडिट दे रहा है, पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट दे रही है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अलग से क्रेडिट, एक पूल होना चाहिए, एक क्रेडिट ने मेरा ख्याल में क्रेडिट दिया है। एक तो ये है, प्लीज़ अगर इस पर कोई एसओपी बनाइए तो कीजिएगा। और दूसरा ये है कि हमने देखा सिक्योरिटी पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में पीएसएल जैसी सिक्योरिटी दी जाएगी। रेंजर्स हुकाम की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग जिसमें उन्होंने कहा कि ममनुआ अशिया की वही रहेगी जो पीएसएल के मौके पर थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्किंग डेज में आवाम को सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग, स्टेडियम के गेट 3 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। वेस्ट इंडीज T20 सीरीज सिंध हुकूमत को दरख्वास्त की है कि स्टेडियम के फूड स्टॉल्स में इजाफा करे। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे कुछ जो मेहरबान हैं मीडिया ग्रुप वो भी शामिल हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हेडलाइंस लगती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन और हुसैन के खिलाफ जो मुकदमा है वो मुकम्मल तौर पे साबित हो चुका है। कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। जो हसन और हुसैन नवाज हैं वो तो एब्सकॉन्डर हैं, वो तो मुकदमे में शामिल ही नहीं हो रहे और नैब के कानून के तहत उनको तो 3 साल सजा होनी ही होनी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी अपना मुकदमा साबित नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं ये मुकदमे का, ताकि बहुत सारे लोग भूल गए हैं और बहुत सारे लोगों को जो आज और कल की जिस तरह की कवरेज